Welcome to my classroom, Design of Concrete Structures 2, CE 304 for Semester 6, K2 Civil Engineering students. Hi, this is Lakshmi, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, SNIT, Adur. Design of Concrete Structures 2, Module 4. Today's topic, Fixed circular slab subjected to UDL. Problem. Module 4, Design of Fixed circular slab. Question. Design a fixed circular slab carrying a superimposed load of 4 kN per meter square. The diameter of the circular slab is 5 meter. Use M20 concrete and Fe 415 steel. Okay, നമുക്ക് circular slab ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. In this case, ഇത് fixed circular slab ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ട പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് സർക്കുലർ സ്ലാബ് ആയിരുന്നു ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നത്. ലൈവ് ലോഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 4 kN per meter square. ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കുലർ സ്ലാബ് 5 meter ഗിവൺ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഫിക്സഡ് സർക്കുലർ സ്ലാബ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോവാം. സൊല്യൂഷൻ. Step 1. Given data. Diameter 5 meter. That means radius 2.5 meter. Then live load, it is given 4 kN per meter square. Then FCK 20 Newton per mm square and Fy 415 Newton per mm square. Okay. Then step number 2. Calculation of depth of the slab. Depth of the slab. Effective depth D equal to radius by 20. Okay. Radius 2.5 meter, 2500 mm divided by 20, it is 125 mm. Okay. Effective depth. Then നമുക്ക് third step ലേക്ക് move ചെയ്യാം. Load calculation. Load calculation. Load calculate ചെയ്യാം. Dead load of the slab equal to unit weight of concrete into depth alle thickness of the slab. Depth alle thickness. Okay. Unit weight of concrete, it is 25 kN per meter cube into thickness അല്ലെങ്കിൽ depth of the slab 125 mm, make it in meter, 0.125 meter. It is 3.125 kN per meter square. Then live load of the slab, it is given in the question. എത്രയായിരുന്നു? 4 kN per meter square. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലോഡ് കാണാമല്ലോ. ടോട്ടൽ ലോഡ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ലോഡ് നമ്മൾ എന്താ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്? It's W. Dead load plus live load. Dead load എത്രയായിരുന്നു? 3.125 plus live load എത്രയാ? 4. എത്ര കിട്ടി? 7.125 kN per meter square. നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ ഫാക്ടേർഡ് ആക്കാം. ഫാക്ടേർഡ് അല്ലേ? അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ്. Factored or ultimate load WU എന്ന് കൊടുക്കാം. Ultimate load. Load factor 1.5 into 7.125. എത്ര കിട്ടി? 10.7 kN per meter square. Okay. W. ഇനി നമുക്ക് എന്താ bending moment calculationലേക്ക് നീങ്ങാം. Step number 4. Bending moment calculation. Bending moment calculation. Okay.
നമുക്ക് സർക്കുലർ സ്ലാബ് ആണ്. ഇക്വേഷൻസ് അറിയാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മാക്സിമം റേഡിയൽ മൊമെന്റ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഇക്വേഷൻസ് ബൈ ഹാർട്ട് ആയിരിക്കണം. mr ഈക്വൽ ടു w ക്യാപിറ്റൽ R സ്ക്വയർ ബൈ 16. വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, പുട്ട് ചെയ്താൽ മതി. w ഇറ്റ് ഈസ് 10.7 ഇൻറ്റു r എത്രയായിരുന്നു? 2.5 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 ആണ് 16. എത്ര കിട്ടി ആൻസർ? 4.18 കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ. മാക്സിമം റേഡിയൽ മൊമെന്റ് അറ്റ് ദ സെന്റർ. നമുക്ക് റേഡിയൽ മൊമെന്റ് അറ്റ് ദ സപ്പോർട്ട് കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. റേഡിയൽ ബെൻഡ് മൊമെന്റ് അറ്റ് ദ സപ്പോർട്ട്സ്. ഓക്കെ, mr ഈക്വൽ ടു minus 2wr square by 60. Minus 2 into w 10.7 into r 2.5 square divided by 60. Yes, minus 8.36 kilo Newton meter. Okay, next നമുക്ക് circumferential moment calculate ചെയ്യാം. Maximum circumferential moment at the center. നമ്മൾ m theta എന്നായിരുന്നു ഡിനോട്ട് ചെയ്ത. ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ? യെസ്, w ക്യാപിറ്റൽ R സ്ക്വയർ ബൈ 16. സെയിം വാല്യൂ തന്നെയല്ലേ വരുന്നത്, കാരണം w 10.7 r 2.5 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 16 ഇറ്റ് ഈസ് 4.18 കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ. ഓക്കെ, ദെൻ minimum circumferential moment at the support. That is 0. Okay, നമുക്ക് maximum radial maximum at the center, minimum at the support 4.18 kilonewton meter and minus 8.36. Maximum circumferential at the center and minimum circumferential at the support it is 4.18 kilonewton meter and 0. ഇനി നമുക്ക് effective depth calculate ചെയ്യാം. Step number 4. Check for effective depth. Check for effective depth. നമുക്ക് we know the equation mu equal to 0.138 FCK BD square. ഓക്കെ, mu എന്തായിരുന്നു? നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റർ m നോക്കുക, എത്ര വന്നു mu ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ. നമ്മൾ റേഡിയലും സർക്കംഫറൻഷ്യലും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് സൈൻ നോക്കണ്ട, അല്ലാതെ റേഡിയൽ വരുന്നത് 8.36 കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ റേഡിയൽ, മിനിമം റേഡിയൽ. ഓക്കെ, 8.36 കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് മാക്സിമം വാല്യൂ വരുന്നത്. സോ നമ്മൾ mu എടുത്തു 8.36 കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ. ദെൻ അസ്യൂം ചെയ്യാം b 1 മീറ്റർ. നമുക്കിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 8.36 into 10 raised to 6 ന്യൂട്ടൺ mm ഈക്വൽ ടു 0.138 FCK എത്രയായിരുന്നു? 20 into b 1000 this into d ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ d വാല്യൂ, d required 55.03 mm, that is 55 mm. ഓക്കെ, നമുക്ക് കവർ 20 കൊടുക്കാം. 10 mm ഡയാബാസ് യൂസ് ചെയ്യാം. assuming a clear cover or effective cover of 20 mm and use 10 mm dia bars. Okay, then d provided equal to thickness അല്ലെങ്കിൽ depth of the slab minus cover minus എന്ത് വരും? dia by 2. ഡെപ്ത് എത്രയായിരുന്നു? thickness of the slab 125 mm minus cover നമ്മൾ കൊടുത്തത് 20 minus diameter നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 10 by 2, it is 100 mm. d provided 100, it is greater than d required. d required 55, hence safe. Then d equal to, take d equal to
100 mm. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പില് ഫോർത്ത് ആയിരുന്നു ഫിഫ്ത്ത് അല്ലായിരുന്നോ? യെസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നീങ്ങാം. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 6. Step number 6. Calculation of area of steel. Calculation of area of steel. Okay, ആദ്യം നമുക്ക് സെന്ററിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അറ്റ് സപ്പോർട്ടിൽ. അറ്റ് സെന്ററിന്റെ മൊമെന്റ് നോക്കുക. നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അറ്റ് സെന്ററിൽ നമുക്ക് റേഡിയൽ മൊമെന്റ് MR equal to 4.18 kilonewton meter and at center circumferential moment equal to M theta 4.18. രണ്ടും സെയിം ആണ്. സോ MR equal to M theta equal to 4.18 kilonewton meter. Okay. Then page number 96 IS 456/2000. Page number 96 Annexure G. Equation എടുക്കുക. എന്തായിരുന്നു? mu equal to 0.87 FY/AST into D into 1 minus of FY/AST divided by FCK BD. Equation by heart ആയോ എല്ലാവർക്കും? Yes. Take B equal to 1 meter. mu നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എന്താ? 4.18 into 10 raised to 6 moment equal to 0.87 FY 450. AST ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. into D 100 into 1 minus FY 415 into AST we have to find out. Then FCK 20, B 1000, D 100. Okay, AST എത്ര കിട്ടി? AST required equal to 118.696 mm square. Okay, നമുക്ക് മിനിമം AST കൂടെ നോക്കാം. AST minimum equal to 0.12% of gross area. Okay, 0.12% of gross area. 120 mm square. Okay, AST minimum 120, AST required 118. Okay, നമുക്ക് AST minimum 120 mm square ആയിരുന്നു. It is greater than AST required. AST required നമുക്ക് 118.696 ഉള്ളൂ. മിനിമം നമുക്ക് 120 ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ മിനിമം. സോ നമുക്ക് എന്താ മിനിമം AST. സോ പ്രൊവൈഡ് മിനിമം AST 120 mm square. Okay, use 10 mm dia bars. Spacing equal to small AST by capital AST. Small AST എന്താ? pi by 4 into 10 square divided by 120. Okay, divided by 120. 654 mm. നമ്മുടെ മാക്സിമം സ്പേസിംഗ് നമുക്ക് 300 mm പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്കിവിടെ വന്നേക്കുന്നത് 654 mm. സോ നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 300 mm. Allowed spacing equal to 300 mm. Okay, therefore provide 10 mm dia bars at 300 mm center to center spacing in both direction in the form of mesh. In the form of mesh. Underline ചെയ്തേക്കുക. Provide 10 mm dia bars at 300 mm center to center spacing in both direction in the form of
മെഷ്. ഇനി നമുക്ക് അറ്റ് സപ്പോർട്ട് നോക്കാം. അറ്റ് സപ്പോർട്ട്, റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അറ്റ് സപ്പോർട്ട്. സപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് റേഡിയൽ മൊമെന്റ് എത്രയായിരുന്നു? സപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് റേഡിയൽ മൊമെന്റ് MR equal to minus 8.36 kilonewton meter and m theta, circumferential moment at support 0. Okay, circumferential moment m theta equal to 0 യും radial moment MR equal to minus 8.36 kilonewton meterമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഹോഗിങ് മൊമെന്റ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് എം തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0 മീൻസ് എന്താ? നമുക്ക് റിംഗ് ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണ്ട. ബോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് റിംഗ് ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല. therefore no rings at bottom are required. റിംഗ്സ് നമുക്ക് വേണ്ട. നമുക്ക് എം തീറ്റ 0 ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പം MU ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 8.36 കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ. ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. MU ഈക്വൽ ടു IS 456 2000 page number 96 annexure G. MU equal to 0.87 FY AST into D into 1 minus AST FY divided by FCK BD. Okay, MU എന്താ? 8.36 into 10 raised to 6. Okay, equal to 0.87 മൈനസ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട. 8.36 into 10 raised to 6 equal to 0.87 into FY 450 into AST ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻറ്റു D നമുക്ക് എത്രയായിരുന്നു? 100 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് AST ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു 450 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 20 FCK ഇൻറ്റു B 1000 ഇൻറ്റു D 100. ഓക്കെ, AST ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. AST റിക്വയർഡ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടി? 243.88 mm സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് മിനിമം ASTയും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. മിനിമം AST ഈക്വൽ ടു 0.12% ഓഫ് ഗ്രോസ് ഏരിയ, 0.12 by 100 into 1000 into 100. It is 120 mm square. Okay, it is less than AST required. So നമുക്ക് AST required provide ചെയ്യാം. Safe. Okay, use 10 mm diabars. Spacing check ചെയ്യാം. Small AST divided by capital AST. Small AST എന്താ? pi by 4 into നമ്മൾ 10 mm diabars ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. Divided by AST required it is 243.88. Yeah, 322. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പേസിംഗ് കൂടുതലാണ്. നമുക്ക് 300 mm മാക്സിമം സ്പേസിംഗ് പറയുന്നുള്ളൂ. സോ 300 mm പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അലൗഡ് സ്പേസിംഗ് ഈസ് 300 mm. സോ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. പ്രൊവൈഡ് റിംഗ് ഒന്നും നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിൽ നെഗറ്റീവ് മൊമെന്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് അതിനുള്ള കമ്പി മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ 10 mm ആണ്. പ്രൊവൈഡ് 10 mm ഡയാബാസ് അറ്റ് 300 mm സെന്റർ ടു സെന്റർ സ്പേസിംഗ്. ഓക്കെ, അത്രയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. നോ റിംഗ്സ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ആർ റിക്വയർഡ്. ഇനി നമുക്ക് ഷിയർ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെക്ക് ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ എത്രയാ? സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 6 ആയിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് 7. ചെക്ക് ഫോർ ഷിയർ. ഓക്കെ, ആസ് പെർ IS 456 2000 പേജ് നമ്പർ 72 ക്ലോസ് 40.1. നോമിനൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് tau v equal to VU by BD. Okay, in this case നമ്മുടെ V എത്രയാ? V നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. WR by 2 ആണ് ഇക്വേഷൻ. W എത്രയായിരുന്നു? 10.7 into radius 2.5 divided by 2. It is 13.37 kilo Newton.
ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. വ്യൂ ഈക്വൽ ടു 13.37 into 10 raised to 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി 1000 ഡി 100 എത്ര കിട്ടി? 0.134 ന്യൂട്ടൺ പെർ mm സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ടോസി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ചെയ്യാം. പേജ് നമ്പർ 73 പേജ് 73 ടേബിൾ 19 100 AST ബൈ BD. ഓക്കെ, AST നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. AST ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു? π/4 10 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 300 സ്പേസിംഗ് ഇൻറ്റു 1000. 261.8 mm. 262 ആയിട്ട് എടുക്കാവേ. 62 mm. So 100 into AST 262 divided by 1000 into 100. എത്ര പെർസെൻറ്റേജാ? 0.2617%. ഓക്കെ, ടേബിൾ 19 നമുക്ക് വാല്യൂസ് എടുക്കണം. M20ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ടോസി വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം, ഇന്റർപോലേറ്റ് ചെയ്യണം. 0.25ന് 0.36 ഇന്റർപോലേഷൻ നേടെ. ദെൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് 0.2617 കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ആണ്. 0.5ന് 0.48 ഇന്റർപോലേറ്റ് ചെയ്യാം. Then ടോസി ഈക്വൽ ടു 0.364 ന്യൂട്ടൺ പെർ mm സ്ക്വയർ. നമുക്ക് ടോവി 0.134, ടോസി 0.364. ടോവി therefore ടോവി less than ടോസി, hence safe. That means no need of shear reinforcement. ടോവി ലെസ് ദാൻ ടോസി ആണ്, സേഫ് ആണ്, നോ നീഡ് ഓഫ് ഷിയർ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലിംഗ് കൂടെ ഉള്ളൂ. ഡീറ്റെയിലിംഗ് ചെയ്യാം. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 8 ഡീറ്റെയിലിംഗ്. ഓക്കെ, ഞാൻ സർക്കുലർ സ്ലാബ് കറക്റ്റ് സർക്കിൾ ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ, സർക്കുലർ സ്ലാബ് വരച്ചു. ദെൻ നമ്മൾ ആദ്യം അറ്റ് സെന്ററിലായിരുന്നു റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത്. മെഷായിട്ട് ഹൊറിസോണലായിട്ടും വേർട്ടിക്കലായിട്ടും ആയിരുന്നു. സോ നമുക്ക് ആദ്യം അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ഹൊറിസോണലായിട്ടും വേർട്ടിക്കലായിട്ടും 10 mm 300 mm സ്പേസിംഗ് ആയിരുന്നു നമുക്ക്. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാമേ. ഓക്കെ, 10 mm അറ്റ് 300 mm സെന്റർ ടു സെന്റർ സ്പേസിംഗ് ആയിരുന്നു. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ചെറുതായിട്ടൊക്കെ വളഞ്ഞു പോയല്ലേ, സാരമില്ല. ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും വേർട്ടിക്കലായിട്ടും നമ്മൾ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. അത് നമുക്ക് 10 mm ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ 10 mm ഡയാബാസ് ആയിരുന്നു. അറ്റ് 300 mm സെന്റർ ടു സെന്റർ സ്പേസിംഗ് ആയിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത്. ഈ വേർട്ടിക്കൽ ബാസും ഹൊറിസോണ്ടലും. ഓക്കെ, ഹൊറിസോണ്ടലും വേർട്ടിക്കലും 10 mm ഡയാബാസ് അറ്റ് 300 mm സെന്റർ ടു സെന്റർ സ്പേസിംഗ്. നമുക്കിവിടെ m(θ) 0 ആണ് വന്നത്. സോ നമുക്ക് റിങ്സ് ഒന്നും ആവശ്യമായിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ മിനിമം ഒരു 2 റിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുവാണ്. 1 2. ഓക്കെ, പ്രൊവൈഡ് മിനിമം 2 റിങ്സ് ഓഫ് 10 mm ഡയാബാസ്. ഇത് നമ്മുടെ ബോട്ടം പ്ലാൻ. ഇനി നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിലെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ടോപ്പ് പ്ലാന് എഗെയിൻ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണേ. സർക്കുലർ സ്ലാബ്. ഓക്കെ, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ഈ 2 റിങ് അതുപോലെ മുകളിൽ 1 2. ഇനി നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് വന്നിരുന്നു. നമ്മൾ റേഡിയലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുവാന്ന് പറഞ്ഞു. സോറി, പുറത്തു പോയല്ലേ. ഓക്കെ, റേഡിയലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ,
റേഡിയലി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുവാന്ന് പറഞ്ഞു. റേഡിയലി നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ എത്രയായിരുന്നു? 10 mm ഡയാബാസ്. അത് നമുക്ക് 10 mm ഡയാബാസ് അറ്റ് 300 mm സെന്റർ ടു സെന്റർ സ്പേസിംഗിലായിരുന്നു അത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത്. സോ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള സ്പേസിംഗ് ആണ് 300, ഇത് രണ്ടും 300, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് 300. ഇത് റേഡിയലായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റിന്റെ 10 mm. ദിസ് ഇസ് ടോപ്പ് പ്ലാൻ. പിന്നെ നമ്മളായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് 2 റിംഗ് ആണ്, വേണ്ടിയിരുന്നില്ല, നമ്മളായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതാണ്. പ്രൊവൈഡ് 2 rings ഓഫ് 10 mm ഡയാബാർ. ഓക്കെ, 10 mm ഡയയുടെ 2 റിംഗ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് സെക്ഷനും കൂടി ഒന്ന് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, സെക്ഷനെ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് XX. ഓക്കെ, സെക്ഷനാണ് നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്. ഇത് നമ്മൾ വേർട്ടിക്കലായിട്ട് കൊടുത്തത്. ഇത് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും വേർട്ടിക്കലായിട്ടും കൂടെ കൊടുത്തത് 10 mm ഡയാ ബാസ് അറ്റ് 300 mm സെന്റർ ടു സെന്റർ സ്പേസിംഗ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത്. നമ്മളിനി 2 rings കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. 2 rings നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് 2 rings. ഇത് നമ്മുടെ റേഡിയലി കൊടുത്ത് 2 റിംഗ് നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡെപ്ത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല തിക്നെസ് 125 mm ആയിരുന്നു. ഇത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് 10 mm ഡയാഡായിരുന്നു. 2 rings നമ്മൾ 10 mm ഡയാഡയാണ് കൊടുത്തത്. ഈ ഒരു സ്പേസിങ് നമുക്ക് കൊടുത്തില്ല, നമുക്ക് 0.25 D പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. 0.25 D നമുക്ക് 125 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 1250 mm കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബോട്ടം പ്ലാൻ, ടോപ്പ് പ്ലാൻ, നമ്മുടെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വ്യൂ ഉണ്ട്. ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും വേർട്ടിക്കലായിട്ടും നമ്മൾ 10 mm 300 mm കൊടുത്തു സ്പേസിങ്. നമ്മൾ 2 റിംഗ് സപ്പോർട്ടിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് റേഡിയലായിട്ട് നമ്മൾ 10 mm മറ്റ് 300 mm ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ടോപ്പ് പ്ലാനിൽ കാണാം. നമ്മളിത് ഹൊറിസോണ്ടൽ വേർട്ടിക്കൽ ബാസ് അത് രണ്ടും 10 mm 300 ആണ്. പിന്നെ 2 റിംഗ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നത്. റേഡിയലായിട്ട് കൊടുത്തത് ഇത് 10 mm അറ്റ് 300 mm സെന്റർ ടു സെന്റർ സ്പേസ്. ഇത്രയാണ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡീറ്റെയിലിംഗ് വരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.